新しい GMC トラック買ってから約2週間、経ちました。この前の動画では言わなかったんですけど、このトラックにした、理由がいくつかあったんだけど、一つは友達、そして整備士のアイブンも GMC に乗ってます。この前借りたことあるんで、ものすごくいいトラックだなと思って、それは今回のこう選んだ、候補に挙げたトラックの中の一つの大きな理由で、最終的に、GMC にしたんですけど、アイブンにまだ見せてないんですよね。写真では見せたんだけど、生ではまだ見せたことはないので、これから、アイブンと合流になります。なぜかというと、お見せしたいのはあるんだけど、その他に、これからちょっとした改造計画です。ノーマルでは乗れないよね。俺の場合はノーマルでは乗る車あまりないので、ちょっといじりしたいなということで、アイバンに手伝ってもらおうと考えています。スティーブ的店のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いします。すみません。ヒータンから電話入ったんで、あっちゃんの彼女のヒータンって、昨日ジョージアからテキサスに引っ越してきました。卒業して、テキサスの病院で仕事が決まったから、昨日からテキサス州民に、なりましてね、一緒に住むことになったんで、すごく、楽しい、嬉しいことですよね。あっちゃんも喜んでます。やっぱりいいトラックなんですよ。パワーがある、トルクがある、すごいいいトラックなんですが、ちょっとこう見た目的にもうパフォーマンス的にも少しだけいじりたいなと思うので、アイブンに今日会ってちょっと打ち合わせしてから彼のショップまでこれに乗ってもらって3日4日以内に何点かってもうやりたいと思います。やっぱりアメリカでディーゼルのピックアップトラック、GMC、フォードもダッジもそうなんだけど人気なんだから、いろんなパフォーマンスパーツがあります。チューニングパーツもあるので、アイブンのおすすめはバンクスのデリンジャーというチューニングシステムです。インテークマニホールドとそのチューニングモジュールを入れることによってこのトラックのパフォーマンスはかなり良くなります。残念ながらマフラーとかエグゾーストってそんなに、音を変えられるほどのあれでは のものがないので、ただ今のマフラーが出るところまっすぐ後ろに出るのはあんまり好きじゃないので、横からこう出したいなと思うので、横から出したいなと思うので、ドライブに依頼しようと考えてる。そしてトラックの前のサスをレベリングキット、要するに前が今後ろよりちょっと下に向いてるため上げたいです。気持ち前が気持ちだけ上に向いてるような、カリフォルニアスタイルって呼ばれてるんだけど、過激的にじゃないんだけど、いい感じの上げ方で前を少し上げて、でレースラインのホイールに変えるということを今計画中なので、これからアイブンどのミーティングになりますか。Ivan, your friend named Ivan. Look, it's Ivan. You gotta see Ivan. 久しぶり。Hey Ivan, what's up, man? Yo, Ivan. What do you think of my new truck, man? Man, I freaking love it. You know why I bought this truck, right? Or why I zeroed in on a GMC, right? Why? I can't imagine. I have the same truck. Because of you, man. You let me borrow that thing that time. I took it all the way to Houston with the Supra. Yeah. Right? We took it, brought it back. That thing was towing so good. And really good. You opened my eyes to what a good truck this was. Even though Ford, really, I've been with Fords for a while. This is not a Ford. What happened? It's not a Ford, but you know what? I'm really happy with the purchase. I love these trucks, man. I think it's a great truck. I was looking it around and it's very, very clean. Did I buy a good truck? I think so. Yes. And the price is really good too. A good price, right? I made a good deal with those guys. And nice. I can't wait to see this thing next time. Ready to make this thing fast, man. Yes. Thanks, Ivan. I'll see ya. See you soon, man. See you in a couple days. じゃあよろしくお願いします、アイブンさん。はい。あっちゃん。はい。ア
アイバンから電話あったよ。トラックできたっていうことで、久しぶりにアイバンのところに来ました。ちょっと待って。アイバンの、これはアイバンのトラック。かっこいいよね。スープラ取りに行った時に乗った。まあそうだよね。これ俺らの動画に出てたもんね。俺が乗ってヒューストンまでこれで行ったんだけど、俺のトラックは、アイバンのところ相変わらずかっこいい車。いろいろあるんで、あったよ。あそこなんじゃない？はい。すんごい。40フットのキャンピングカー。すげえ。あれ、ここだ。はい。アイバンがいたIvan, what's up, man? You got my truck tuned and everything, huh? Oh yeah, it's quick now. Oh, really? Oh yeah, Totally different? very different. All right, dude, show me. It sounds different too. Oh, let's hear it. You wanna Let's hear hear it. it? Oh, yeah, I'm Come coming on. out. This is the Banks. This is the Banks Derringer tune with the Monster Ram. Oh, my God. Dude. That thing is huge. Oh, my God. Dude, how much bigger is that thing than the stock one? Oh, dude, it's significantly larger. It's about 4.5 inches in the intake. Kid. That's massive. Massive. Yeah. Holy cow. 5 inches, and it tunnels down to 4.5. That's bigger than my head. Oh, dude, it's incredible. All right, man, let's hear this thing. I want to hear some whoosh. Oh. Like Got a deeper tone, that yeah. deeper tone, right? Yeah. You heard it? And I hear more engine from Yeah. engine action. Whoa. Yeah. Dude, have you driven it? Oh yeah. And? Brakes loose the tires. Oh my God. Yes. Oh man, we gotta go for a ride. You can hear more from the inside the engine. Oh yeah, it sounds like oh yeah. like a diesel Oh truck. yeah, now it's got diesel. Now it was too quiet before. Yeah, traction control. Wow. You floor it. You can feel the power difference. My God, the torque. Wow. And it will maintain Woo! the power. I mean, it gets up to 90 miles an hour in Like nothing, huh? like nothing. Wow. That's fast. I thought the truck was pretty fast before. That it's set us quick. back in the seat right there. My God. Guys, diesel tuning, performance stuff, all that stuff. Ivan does it all, man. His shop is clean. It's beautiful. It's up here in Ponder, which is the Denton area. IPS tuned. He did my Lambo, the Ferrari, the 86, the Supra. We've been working on a lot of projects together. Now this first truck project too. So if you got some diesel and you want some performance, better call Ivan up and tell him you've seen him on Steve's POV, man. かっこいいトラックですよね。16万マイル走行車にしては程度がすごく綺麗です。このトラックがやっぱり7年新しいのでいろいろ進化がありますよね。ここに携帯を置くだけで充電されます。すごい助かります。こういう場所もいっぱいあってもう大きいんですよね。広く使えるカープレイがこれにあるのでありがたいことですよね。そしてチューニングしてから音も良くなったしマジですごいパワーアップになったんだよね。ねスカイちゃんこの間ね乗ったらびっくりしたんだよね。トルクがすごいんだよ。パワーのあるディーゼル車久しぶりにディーゼル車にしたのですごくいいですね。ただテキサスなので同じ GMC2500 じゃなくても似てるような GMC にいっぱい走っているからこそやっぱり自分のマイスタイルカスタマイズを少しやることになります。グリルはどうするかどうかというね課題があります。とりあえず残しておくんだけど何より先に少し車高を上げればどうかと。車高をめっちゃ上げるよりも前がちょっと下がってるんじゃないですかを見るとレベリングキットというのがあるのでそのレベリングキットを、入れて3インチアップするとそうするともちろんタイヤとフィール大好きなものなのでタイヤとフィール、昨日来ましたところでこれもかっこいいよ見てこれクリックするともうそういう風に開くようになりましたとここにあるごついタイヤオールトレインタイヤがはいこちらにあるものです。ここにあるのはまず、フィールを紹介させていただきます。レースライン以前にもトラックにラプターにもレースライン今回はインチアップ18インチに35以前は37インチだったんだけど 35.12.5 の18のグラディエータータイヤ以前からグラディエータータイヤさんに大変お世話になっているのでこれとこれ
そしてこの2つがあるので、このトラックにぴったり似合うんじゃない？まあドノーマルで乗ってる人たちと違ってやっぱりいい感じになるんじゃないでしょうか。はい、めっちゃかっこいい、イメージがめっちゃ変わるよね。ただリフトアップしないと前を約3インチぐらいアップしようという今日の作業になります。そので手伝って、くれる人がいるので、手伝ってくれる方はモバイルメカニック、この番でさあほらサムズアップって書いてあるからなんか縁があるのかなと思って。 What's up, Elias? Did you bring a helper? Yeah, Hello there. that's my helper. Hi, helper. Are you gonna help today? And there's my helper. Look at that. You can play with Sky. まずは前のショックを変えます。これね、ランチョなんだけど、おそらく純正の16万マイル走行のそのまま純正の時からあるショックなので、新しいショックを変えます。ラフカントリーという、ブランドになるんですが、それに今度入れるのは、まあ、このキット、ショックの延長というエクステンダーというのと、これはそのトーションバー用のキーなんですよね。これ入れることによって前の車高がまあ2インチから 2.5 インチ3インチぐらいまでは上がるということなので、レベリングキットと、呼ばれてます。これのインストールの仕方もお見せします。ここにあるのはそのトーションキーと、このトーションキーで調整するところでロックとこの部分ですよね。これはこれに交換するということになります。このツールで、キーの下まで、トーションキーの下まで来て、でプレッシャーを上に上げることによって今度またこれ簡単に取れるということになります。でこれでプレッシャーをもう上に上げると、このトーションキーのロックの部分が調整する部分がなくなるので今取ります。これを今度外すことによって今入ってるキーがどんどん、下がってきます。この部分はトーションバーと言いますよね。ここからずっと前まで両側にあるものです。新しいものと古いものの違いがここにありますよね、形に。これの今度は上げることによって全体的に上がっていくということです。見せます。彼が回しながら Go ahead。 こっち見てください。どんどん下がっていくんだよね。見える。どんどん下がっていくのは見えるので、ということはこのハブが下がってくることがボディが上がっていってるということになるので、ロックをまた入れて止めて終わりです。全然違うんじゃないですか。これはもうトラックって感じなんだよね。まだジャッキにかかってるので分かんないんだけど、これと比べて全然違うもんね。Elias. Yeah. 2 thumbs up for that, baby. That looks so good. Can't wait to get the back on too. Woo! そして前が上がってき上がってきたってこれから分かると思うんだけど。Hit it. Oh, yes. 前が上がってきたんだよね。前が下がってたのは、you see how the front end's up now? Really good. かっこいいよ。やっぱりこのぐらいがないとグリルが今度またもっと似合うようになったような気がする。なんかいいね。先ほど終わりました。めっちゃいい感じじゃないですかね。いいよね。これホイールになんか似合うかもしれないよね。どうしようかっていうのはあるんだけど、外すか分かんないけど、後ろだけキャップ、その真ん中のカバー、ハブカバーがちょっと短いため、使えなかったんで、レースラインに、問い合わせてみたら、じゃあ長いやつお送りしますってすぐ対応してくれたんで、なんかいい感じだな。これからスカイちゃんも気に入っちゃったかな。なんかいいな。ホイールとタイヤを変えるだけでトラックのイメージが、車高を少し上げてホイールとタイヤを変えるだけでこんなに変わるんですよね。皆さんどう思います？このグリルガードあり？なし？外す？そのまま？
これからのこともあるので、ラッピング、ちょっとデザイン的なこともあるから、チャンネル登録をよろしくお願いします。日々、前進前向きに、サムズアップ的にやっていきましょうね。よろしくお願いします。では、また次回までよろしくです。3、2、1、バイバイ。